Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of plant-water relation, lecture number 5. In this lecture, we will discuss about the ascent of sap. Means ascent of sap or translocation of water. What is the meaning of ascent of sap or translocation of water? The upward movement of water and minerals through the xylem vessels and tracheids against the force of gravity to all parts of the plant body is nothing but the ascent of sap. Ascent of sap means काय असणार आहे? Upward movement of water and minerals from roots to all parts of the plant body against the force of gravity which is nothing but the ascent of sap. म्हणजे जे काही वॉटर आणि मिनरल आहे की जे वॉटर अँड मिनरल्स काय असणार आहे, जर आपण प्लांट बॉडी आहे त्या प्लांट बॉडीचे हे काय आहेत, रूट्स आहेत अँड देन दीज आर द लीव्स. हे काय असतील, लीव्स आहेत त्याचे. आणि आपण काय म्हणणार आहोत, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स through the xylem vessels and tracheids from roots to all parts of the plant body against the force of gravity. This is nothing but the ascent of sap or translocation of water. म्हणजे ह्या रूट्सनी जे काही वॉटर ऍब्सॉर्ब केलेलं आहे, along with this water also minerals are absorbed. So the movement, upward movement, कुठल्या डायरेक्शन मध्ये त्याची मूवमेंट होणार आहे, अपवर्ड मूवमेंट. Upward movement of water and minerals through the xylem tracheids and vessels from the roots to all aerial parts of the plant body against the force of gravity. Gravitational force च्या विरोधात अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये जेव्हा वॉटर आणि मिनरलची मूवमेंट ही रूट्स कडून सगळ्या पार्ट्स प्लांट बॉडीच्या सगळ्या पार्ट्स कडे होणार आहे, त्याला आपण म्हणतो ट्रान्सलोकेशन ऑफ द वॉटर और असेंट ऑफ सॅप. And how this translocation of water takes place? This translocation of water and mineral which takes place with the xylem tracheids and xylem vessels. Xylem, which is a complex permanent tissue which play very important role in conduction of water and minerals. And with the help of these xylem tracheids and vessels, this conduction of water and mineral takes place. Then how this conduction of water and mineral takes place from the small herbaceous plants to huge plants, conifer plants, gymnospermic जे प्लांट्स असतील, अँजिओस्पर्मिक अगदी टॉल प्लांट जे असणार आहेत त्यापासून अगदी छोटे हर्बॅसियस प्लांट पासून अगदी टॉलेस्ट प्लांट पर्यंत हे कशा पद्धतीने ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स थ्रू द xylem vessels and tracheids which can be takes place. This can be explained with the help of different theories. वेगवेगळ्या फिजियोलॉजिकल theories सायंटिस्टनी एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. Out of all these theories, in 12th science we studied only three theories. त्याच्यातल्या फक्त आपल्याला किती theory स्टडी करायच्या, 3 theory आपण स्टडी करणार आहोत. रूट प्रेशर theory असेल and capillary theory. In this lecture we will discuss only 2 theories. So all the theories or the different theories of the translocation of water are grouped into 2 categories. या सगळ्या ज्या काही translocation of water, how the translocation of water which takes place in the plants, this can be explained with the help of different theories, and all these theories which are categorized into 2 groups, and these are nothing but the vital theory and physical force theory. Vital theories which are based on the vital activities of the cell. सेल मध्ये ज्या काही व्हायटल ऍक्टिव्हिटीज होणार आहेत त्या व्हायटल ऍक्टिव्हिटीज वरती ज्या थेरीज बेस्ड आहेत, these theories which are known as vital theory, means the theory which explain the translocation of water in the plant body and which is based on the vital activities of the plant. Then it is known as vital activities of the cell, living cell, which is nothing but the vital theory. Then physical force theory.
physical force theory which is based on the physical force which is developed in the plant body मध्ये जो काही physical force तयार होणार आहे त्या physical force with the help of this physical force when there is a translocation of water or the theory which is based on this physical force which is developed in the plant body, this theory which is known as physical force theory. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? Physical force theory. First we discuss about the root pressure theory. This root pressure theory which is the vital theory. ही vital theory आहे. This is the vital theory of ascent of sand. And this theory is proposed by Priestley. Priestley हा जो सायंटिस्ट आहे, या सायंटिस्टनी पहिल्यांदा ही थेरी प्रपोज केली होती. Then the Halls in 1927 coined the term root pressure. ही थेरी प्रपोज केली प्रिस्टलेनी, पण रूट प्रेशर this term which is coined by the Halls in 1927, and in 1956 Stocking the scientist explained the term root pressure. What is the meaning of root pressure? Root pressure is the pressure developed by the tracheary elements of the xylem due to metabolic activities of the root. हे जे काही रूट आहे त्या रूट मध्ये ज्या काही मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज होणार आहेत त्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज मुळे या रूट मधल्या झायलेम मधले जे काही ट्रॅकियर एलिमेंट्स आहेत त्या ट्रॅकियर एलिमेंट्स मध्ये जे प्रेशर डेव्हलप होतं, दिस प्रेशर विच इज नथिंग बट द रूट प्रेशर, त्याला रूट प्रेशर म्हटलं जातं. जे ही टर्म जी असणार आहे ती टर्म एक्सप्लेन केली. The definition which is given by the Stocking, and according to Stocking, the root pressure is the pressure developed by the tracheary element. आता tracheary element म्हणजे आपल्याला माहिती आहे xylem ही complex permanent tissue आहे, and this complex permanent tissue which is formed from the xylem tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. त्याच्यामधल्या ट्रॅकिड्स आणि वेसल्स असणार आहेत which play very important role in the conduction of water and minerals. आणि मग हे जे काही रूट असणार आहे त्या रूटच्या आतमध्ये हे जे काही झायलेम ट्रॅकिड्स असणार आहेत त्या ट्रॅकियरी एलिमेंट मध्ये प्रेशर डेव्हलप होईल. आणि हे प्रेशर कशाने डेव्हलप होईल तर या रूट मध्ये ज्या काही मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज होणार आहेत ड्यू टू दिस मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज which takes place in the root, due to this metabolic activity pressure is developed in the tracheary element, and this pressure is nothing but the root pressure. And this root pressure which play very important role in the translocation of the water from the roots to all aerial parts of the plant body. Then if you observe already we discussed about how the movement of water which is takes place through the root मध्ये जो काही पाथ असणार आहे त्याचा pathway of the movement of water in the root, and which can be takes place by the two ways, apoplast pathway and symplast pathway. नी काय होणार आहे water which is reaches up to the root xylem. आणि हे जे काही water असणार आहे means water which is absorbed by the root hair नी water absorb केलं, then this water which is enter into the epidermal cell मधून ते कशामध्ये जाणार आहे कॉर्टिकल सेल्स मध्ये जाईल. कॉर्टिकल सेल्स मधून परत हे वॉटर कुठे येणार which is reaches up to this endodermis. कुठपर्यंत येईल ते एंडोडर्मिस पर्यंत येणार आणि एंडोडर्मिस मधल्या पॅसेज सेल मधून परत ते पेरिसायकल मध्ये जाणार. पेरिसायकल मधून परत ते कुठे जाणार आहे या झायलेम पर्यंत. In this way the water which is reaches up to the xylem पर्यंत जाणार ते. All this process which is takes place by the osmosis नी होणार आहे. म्हणजे सुरुवातीला हे जे काही absorption of water molecules आहे this process which is takes place by the imbibition,
as well as there is a diffusion, means movement of water molecule from the higher concentration to the lower concentration. म्हणजे वॉटर जे असणार आहे ते सॉइल मध्ये जास्त असेल, तिथून ते वॉटर या रूट हेअर मध्ये एंटर होणार, रूट हेअर मधून इपिडर्मल सेल्स मध्ये जाईल, इपिडर्मल सेल मधून कॉर्टिकल सेल्स मध्ये ते सिंपल दॅट इज द ऑस्मोसिस प्रोसेसनी हे वॉटर कुठपर्यंत पोहोचणार आहे, झायलेम पर्यंत पोहोचेल. In this way, the water reaches up to the xylem, and the water which is absorbed by these root hair to epidermal cells to cortical cells to endodermis, pericycle and xylem, the water which is absorbed, more and more water which is absorbed by the osmosis process, and there is a development of hydrostatic pressure inside the root, and which created, and due to hydrostatic pressure water reaches up to the xylem, and there is a development of the root pressure, and this root pressure which play very important role for the conduction of the water from this root xylem to upper parts of the plant body. म्हणजे काय होणार आहे, या रूट प्रेशर ना हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेसनी हे काय होणार, वॉटर या रूटच्या झायलेम पर्यंत आलं आणि तिथं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर डेव्हलप झालेलं आहे, रूट प्रेशर डेव्हलप झालं आणि त्या रूट प्रेशरनी काय होणार आहे, जे काही रूटच्या झायलेम मध्ये वॉटर आहे, this water movement means upward movement of the water which is takes place through the xylem vessels and tracheids to the all parts of the plant body. प्लांटच्या बाकीच्या पार्ट्स ना अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये त्याची मूवमेंट होईल, and this can be takes place by the root pressure नी होणार आहे. And for that purpose the scientists arrange one experiment. They take one plant, and this one plant means spotted plant आपण घेतलेला आहे, ते जे काही प्लांट असणार आहे, this plant is a well watered plant. हे well watered plant आहे म्हणजे त्याला नियमितपणे काय दिलेलं आहे, वॉटर दिलेलं आहे, and this plant stem which can be cut few centimeter from the base पासून काही सेंटीमीटर अंतरावरती with the help of sharp knife the stem which is cut. And if you observe the cut stem of this plant, there is a continuous flow of the xylem sap, and this continuous flow of the xylem sap for the few minutes, काही वेळासाठी तिथं काय दिसणार आहे आपल्याला, for the some time there is a continuous flow of the xylem sap, and this process which is nothing but the exudation or the bleeding, त्याला काय म्हटलेलं आहे, exudation or the bleeding, and this is nothing but this exudation which is occur due to hydrostatic pressure. कारण काय झालेलं आहे, इथं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर डेव्हलप झालं आणि या प्रेशरनी जे काही प्रेशर या रूटच्या झायलेम मध्ये डेव्हलप झालेलं आहे, त्या प्रेशरनी वॉटर अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये त्याची मूवमेंट होणार आहे. आणि त्याच्यासाठी आपण एक एक्सपेरिमेंट केला की वेल वॉटर प्लांट घेतलेला आहे, आणि ते प्लांट म्हणजे ते प्लांट पॉट मध्ये प्रेझेंट असणार आहे, कुंडीमध्ये असलेलंच वेल वॉटर प्लांट आपण घेतलं आणि काही सेंटीमीटर त्याच्या बेस पासून काही सेंटीमीटर अंतरावरती त्याचं स्टेम आपण कट केलं. कट केल्यानंतर आपल्याला काय दिसणार आहे, त्याचा जो काही कट केलेला पोर्शन आहे त्या कट पार्ट मधून झायलेम मधून आपल्याला कंटिन्यूअस झायलेम सॅप हे फ्लो झालेले दिसेल, त्याच्यामधून कंटिन्यूअस वॉटर आपल्याला बाहेर येताना दिसेल. आणि हे आपल्याला जे काही this continuous flow of the xylem sap which is nothing but the exudation or the bleeding, this is occur due to the hydrostatic pressure. हे कशामुळे होणार आहे, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर मुळे होणार आहे. And this hydrostatic pressure which is nothing but the root pressure, and this root pressure which is nearly +1 to +2 bars, म्हणजे किती प्रेशर डेव्हलप होईल, 1 ते 2 बार किंवा 1 ते 2 ऍटमॉस्फियर आपण म्हणतो, एवढं काय होणार आहे, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर मीन्स रूट प्रेशर which is developed. And this root pressure which is sufficient to translocate the water up to the 10 to 20 meter height. म्हणजे हे 1 ते 2 ऍटमॉस्फियर ऑर द बार प्रेशर, रूट प्रेशर जे डेव्हलप होणार आहे तेवढं प्रेशर
तेवढ्या प्रेशरनी या प्लांट बॉडीमध्ये जवळजवळ 10 ते 20 मीटर पर्यंत काय होऊ शकतं, ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर विच कॅन बी टेक्स प्लेस. देन इफ यू ऑब्झर्व, आता हे जे काही ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर होणार आहे, दिस ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर विच इज टेक्स प्लेस ओनली अप टू 10 to 20 मीटर हाईट. पण जर आपण प्लांट्स बघितले तर प्लांट्स जे असणार आहेत अगदी हर्बॅसियस प्लांट पासून एकदम काय असतील, टॉल प्लांट आपल्याला दिसणार आहे, हायटेड प्लांट म्हणजे पूर्ण एकदम काय असणार आहे, ज्या प्लांटची हाईट एकदम जास्त आहे, अगदी 300 मीटर पेक्षा सुद्धा जास्त हाईट असलेले कोनिफर आपण पाहिले, त्यांच्यामध्ये या पद्धतीने रूट प्रेशरनी काय होऊ शकत नाही. देयर इज अ नो ट्रान्सलोकेशन ऑफ द वॉटर विच कॅनॉट बी टेक्स प्लेस. मीन्स दिस द रूट प्रेशर, this root pressure, with the help of root pressure or with the help of this hydrostatic pressure which is developed in the root, with the help of this root pressure, the translocation of the water which is possible only in the herbaceous plant. फक्त herbaceous plant मध्येच हे possible होऊ शकतं. So this theory which is not accepted throughout the world, ही theory पूर्ण जगामध्ये एक्सेप्ट केली गेली नाही. आता ही जेव्हा थेअरी एक्सप्लेन केली, त्या थेअरी एक्सप्लेन करताना तिथे एक एक्सपेरिमेंट केला होता, दॅट इज एक्सपेरिमेंट टू डेमॉन्स्ट्रेट द रूट प्रेशर. इथं एक प्लांट घेतलेला आहे, या पॉट मध्ये प्लांट लावलेला आहे, ते प्लांटचं स्टेम जे आहे ते इथून कट केलेलं आहे अँड विच इज अटॅच, एका ट्यूबच्या सहाय्याने ते कशाला अटॅच केलेलं आहे, विच इज अटॅच टू द मॅनोमीटर. कशाला अटॅच केलाय, मॅनोमीटर, टू मेजर द प्रेशर विच इज डेव्हलप इन द रूट. या रूट मधून ज्या रूट प्रेशरनी हे वॉटर स्टेम मध्ये ट्रान्सलोकेट होत आहे, ते रूट प्रेशर मेजर करण्यासाठी हे स्टेम जे आहे ते स्टेम ट्यूबच्या सहाय्याने या मॅनोमीटरला काय केलेलं आहे, ते अटॅच केलेलं आहे. Means the manometer to measure the exudation pressure from the cut stump or the cut stem. कट स्टेम किंवा कट स्टंप जो आहे स्टेम याचा प्लांटचा, त्याच्यामध्ये किती रूट प्रेशर डेव्हलप झाले हे मेजर यांनी केलं आणि त्यावेळी त्यांना किती दिसलेलं आहे, त्याच्यामध्ये रूट प्रेशर 1 to 2 बार रूट प्रेशर इज डेव्हलप. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू डेमॉन्स्ट्रेट द रूट प्रेशर. As this, according to this theory, this root pressure is not sufficient to translocate the water in the plants whose height is more than 20 meter. So this theory which is rejected because there are number of objections on these theories. It is not applicable to the plants taller than 20 meters. जे प्लांट काय असणार आहे, ज्या प्लांटची हाईट ही काय असणार आहे, ती 20 मीटर पेक्षा सुद्धा ते प्लांट्स काय आहे, टॉल आहेत, अशा प्लांट्स मध्ये ही थेरी काय होऊ शकत नाही. दिस थेरी, रूट प्रेशर थेरी, विच इज नॉट ऍप्लिकेबल टू द प्लांट्स टॉलर दॅन 20 मीटर्स. Then the next आहे ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर इज ऑल्सो ऑकर इवन द प्लांट विदाउट रूट सिस्टीम. म्हणजे ज्या प्लांट मध्ये रूट सिस्टीम नाहीये अशा प्लांट मध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळतं, ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर इज ऑल्सो टेक्स प्लेस. म्हणजे ज्या प्लांट मध्ये रूट सिस्टीम नाहीये, अब्सेंट आहे, अशा प्लांट मध्ये पण आपल्याला काय पाहायला मिळतंय, तर ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर इज टेक्स प्लेस. सो दिस is not, means translocation of water which is not only takes place with the help of root pressure, म्हणजे रूट प्रेशर नीच फक्त ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर होतं हे शक्य नाहीये. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो इथं, ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर इज ऑल्सो ऑकर इवन द प्लांट विदाउट रूट सिस्टीम. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत, the root pressure value is 0 in conifers. कोनिफर्स मीन्स जिम्नोस्पर्म मध्ये आपण बघितलं तर रूट प्रेशर व्हॅल्यू ही काय असणार आहे, लेस आहे, 0 पर्यंत ती असणार आहे, एवढी कमी असेल, किंवा काही मध्ये आपण 0 बघतो आणि एकदम निग्लिजिबल काय असणार आहे, रूट प्रेशरची व्हॅल्यू असणार आहे. अँड ॲज द रूट प्रेशर व्हॅल्यू इज 0 इन कोनिफर्स इन जिम्नोस्पर्म, बट वॉटर ट्रान्सलोकेट अप टू द लॉंग डिस्टन्स. अगदी 100 मीटर 200 मीटर पेक्षा सुद्धा टॉल प्लांट मोठा, टॉलेस्ट प्लांट असेल तरी सुद्धा त्या प्लांटच्या टिप पोर्शन पर्यंत काय होणार आहे,
translocation of water is possible in gymnospermic plant, as in these gymnospermic plant root pressure value is 0. Then the next आपण बघणार आहोत, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन काय याच्यावरचं या रूट प्रेशर थेरीचं, in actively transpiring plant no root pressure is developed. ज्या प्लांट मध्ये ऍक्टिव्हली ट्रान्सपिरेशन ची प्रोसेस होते, मीन्स लॉस ऑफ वॉटर इन द वॉटर वेपर, दिस प्रोसेस इज ऍक्टिव्हली टेक्स प्लेस in some plants. In this plant there is a no root pressure develop. त्या प्लांट मध्ये रूट प्रेशरच डेव्हलप होत नाही, तरी सुद्धा त्या प्लांट मध्ये आपल्याला ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर पाहायला मिळतं. मीन्स रूट प्रेशर विच इज not responsible to translocate the water. Then the last objection काय आहे, xylem sap under normal condition and under the normal condition is under tension. जेव्हा काय असेल, नॉर्मल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन असणार आहे, नॉर्मल कंडिशन असेल तेव्हा xylem sap ही कशी असणार आहे, xylem sap is under tension. नॉर्मल कंडिशन आहे, xylem sap प्रति काय असेल, टेन्शन असेल. So these are the different objection on this theory, that is root pressure theory. Due to this objection, this theory is rejected. ही theory काय केली गेली, rejected. Then next theory आहे capillary theory or capillarity theory. This theory which is the physical force theory. ही theory जी असणार आहे त्या theory ला आपण काय म्हणतो, this theory is the physical force theory, because this theory which is based on the physical force which are developed in the plant body. प्लांट बॉडी मध्ये जो काही फिजिकल फोर्स डेव्हलप होणार आहे त्या फिजिकल फोर्स वरती ही थेरी बेस्ड आहे. Then this theory which is proposed by the Bohm in 1863 मध्ये बोहम या सायंटिस्टनी पहिल्यांदा ही थेरी प्रपोज केली. According to this theory, this theory which is based on the capillary. If you consider the capillary tube, जर आपण काय केली, capillary tube consider केली, तर त्या capillary मध्ये if you observe the diameter of this capillary tube, the diameter of this capillary tube which is very less, जेवढा diameter त्याचा कमी असेल तेवढं काय होणार आहे, the movement of the water or the solvent which is takes place in upward direction. And this movement of the water in the upward direction which is takes place due to development of the two attractive force in this capillary tube. या capillary tube मध्ये दोन attractive force develop होणार. So this theory which is based on the, that is the force of adhesion and force of cohesion, या दोन फोर्स वरती ही theory based आहे. त्याच्यासाठी एक साधा आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो, that is wick dip in an oil lamp shows a capillarity due to which the oil is raised upward. म्हणजे आपण एखादा दिवा घेतला आणि त्या दिव्यामध्ये आपण जेव्हा काय करतो, विक डीप, म्हणजे त्याच्यामध्ये जी वात आपण त्या दिव्यामध्ये काय केलेली आहे, डीप केलेली आहे, तर तिथे आपल्याला काय दिसणार आहे, विक डीप. विक म्हणजे काय, वात. विक डीप इन अन ऑइल लॅम्प. ऑइल लॅम्प मध्ये जी काय वात आपण त्याच्यामध्ये डीप केलेली आहे आणि तो लॅम्प आपण लावल्यानंतर काय होणार आहे, शोज अ कॅपिलॅरिटी ड्यू टू विच द ऑइल इज रेज अपवर्ड्स. आणि त्यामुळे काय होणार आहे, तिथे कॅपिलॅरिटी होणार आहे, म्हणजे जी काही वात असणार आहे त्या वातीमधून काय होणार आहे, जे काही ऑइल आहे ते ऑइल हे त्या टिप पोर्शन पर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे तो काय होणार आहे, कंटिन्युअसली दिवा पेटत राहणार आहे, कारण त्याला त्याच्यामध्ये जी ऑइलची मुवमेंट होणार आहे अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ती कॅपिलरी जशी कॅपिलरी ट्यूब मध्ये मुवमेंट होते त्या पद्धतीने कॅपिलॅरिटी विच इज ऑब्झर्व्ड इन दॅट ऑइल लॅम्प. ऑइल लॅम्प मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. दुसरा आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो, दॅट इज द कंडक्शन ऑफ वॉटर इन ए स्ट्रॉ डीप इन ए वॉटर. एखादी स्ट्रॉ आपण घेतली आणि ती स्ट्रॉ आपण जेव्हा वॉटर मध्ये डीप करतो तेव्हा त्या स्ट्रॉ मध्ये जे काही वॉटर तिथं पूर्ण स्ट्रॉ मध्ये त्याचं काय होणार आहे, कंडक्शन होणार आहे. वॉटरचं कंडक्शन जे होतं विच इज ऑल्सो ड्यू टू द कॅपिलरी मुवमेंट ऑर द कॅपिलॅरिटीने होणार आहे.
because there is a development of the two force. दोन force तिथे develop होतात and these are nothing but the force of adhesion and force of cohesion. आता force of adhesion जो असणार आहे, this force of adhesion, the adhesive force, the force which is developed in between the water molecules and wall of the capillary tube. ही जी काही capillary tube आहे त्या capillary tube ची wall आणि ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले वॉटर मॉलिक्यूल या दोन्ही मध्ये काय होणार आहे, जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप होतो, दिस फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ एडेशन और द एडेसिव्ह फोर्स. एडेसिव्ह फोर्स आपण म्हटलं तो when the force of attraction which is takes place in between the dissimilar molecules. dissimilar molecule मध्ये जेव्हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप होतो त्याला फोर्स ऑफ एडेशन म्हटलं जातं. आणि हा फोर्स इथे कशामध्ये डेव्हलप होणार आहे, या कॅपिलरीच्या वॉल मध्ये. ही जी काही कॅपिलरी असणार आहे त्या कॅपिलरीच्या वॉल मध्ये आणि त्याच पद्धतीने कशामध्ये डेव्हलप होणार, म्हणजे इथे आपण कन्सिडर केली ही कॅपिलरी आहे आणि या कॅपिलरीची जी काही वॉल असेल त्या कॅपिलरी ट्यूबची वॉल आणि याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले जे वॉटर आहे या दोन्ही मध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप होतो, दिस इज कॉल्ड एज ए फोर्स ऑफ एडेशन. And force of cohesion which is developed in between the water molecules. या वॉटर मॉलिक्युल्स याच्यामध्ये जे वॉटर प्रेझेंट आहे त्या वॉटर मध्ये जे नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते सगळे वॉटर मॉलिक्युल्स जे असणार आहेत त्या सगळ्या वॉटर मॉलिक्युल्सच्या मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप होणार आहे and this is called as a force of cohesion. Means force of cohesion is nothing but the force of attraction which is developed in between the similar molecules. सिमिलर मॉलिक्युल्स मध्ये जेव्हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप होतो त्याला फोर्स ऑफ कोहेजन म्हटलं जातं. तसं इथं या कॅपिलरी ट्यूब मध्ये वॉटर मॉलिक्युल्स मध्ये फोर्स ऑफ कोहेजन डेव्हलप होणार आणि वॉटर मॉलिक्यूल अँड वॉल ऑफ द कॅपिलरी ट्यूब याच्यामध्ये एडेसिव्ह फोर्स डेव्हलप होईल, फोर्स ऑफ एडेशन डेव्हलप होणार अँड ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ एडेशन अँड फोर्स ऑफ कोहेजन द कंटिन्युअस वॉटर कॉलम डेव्हलप होईल अँड ड्यू टू दिस कंटिन्युअस वॉटर कॉलम the water rises in upward direction or water translocate in upward direction मध्ये waterचं translocation आहे. So capillarity water is conducted upward against the gravity to few centimeters only. म्हणजे या कॅपिलरी मध्ये जो काही फोर्स ऑफ एडेशन फोर्स ऑफ कोहेजन डेव्हलप होणार आहे त्यामुळे कंटिन्युअस वॉटर कॉलम फॉर्म होईल आणि त्या कंटिन्युअस वॉटर कॉलम मुळे द कॅपिलरिटी वॉटर इज कंडक्टेड. इथं कॅपिलरिटी डेव्हलप झाली आणि त्यामुळे वॉटर काय झालेलं आहे, कंडक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ते कंडक्ट झालं अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी टू फ्यू सेंटीमीटर्स ओनली. पण काही सेंटीमीटर्स पर्यंतच काय होणार आहे, हे काय होईल, दिस वॉटर इज ट्रान्सलोकेटेड. हे वॉटर काय होणार आहे, ट्रान्सलोकेट होऊ शकतं. सो इफ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, आता इथं जर डायमीटर जेवढा ट्यूबचा डायमीटर हा कमी असेल तेवढं काय होणार आहे, वॉटर विल राईज हाय लेवल मध्ये वॉटर काय होणार आहे ते जास्तीत जास्त वरच्या डायरेक्शन मध्ये कंडक्ट होईल और वॉटर राइजेस हाय लेवल जर जेवढा डायमीटर कमी असेल तेवढा. आणि हे सेम जे काय असणार आहे कॅपिलरी ट्यूब मध्ये ज्या पद्धतीने आपण केमिस्ट्री मध्ये कॅपिलरी ट्यूब बघितले की जी कॅपिलरी पण सॉल्व्हंट मध्ये वॉटर मध्ये डीप केली की आपोआपच तो सॉल्व्हंट या कॅपिलरी मध्ये पूर्ण ही कॅपिलरी या काय होणार आहे, ही कॅपिलरी ट्यूब या सॉल्व्हंटने भरली जाते. हे कशामुळे होणार आहे, तर या दोन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळे होईल, फोर्स ऑफ कोहेजन आणि फोर्स ऑफ एडेशन मुळे होणार अँड देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ कॅपिलरिटी डेव्हलप. सेम प्रिन्सिपल विच इज अप्लाय इन द प्लांट बॉडी मध्ये हे सेम प्रिन्सिपल अप्लाय केलेला आहे. मीन्स whenever there is a translocation of the water through these xylem vessels and tracheids, या ज्या काही xylem vessels आहेत त्या xylem vessels मधून आणि xylem tracheids मधून जेव्हा काय होणार आहे, कंडक्शन ऑफ वॉटर होईल. ऍट दॅट टाइम जेव्हा हे कंडक्शन होणार आहे at that time through this xylem vessel, या xylem vessel मध्ये काय होणार आहे, through this xylem vessel water molecules are present and in this xylem vessel the water which is present in between these water molecules there is a development of force of cohesion. त्याच्यामध्ये force of cohesion डेव्हलप होईल
आणि हे जे काही वॉटर याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे या वॉटर molecules, the water molecules of this xylem vessel and wall of this xylem vessel, या xylem vessel ट्रॅकिड्स आणि वेसलची जी काही वॉल आहे यांच्यामध्ये पोर्स ऑफ एडिशन डेव्हलप होणार आहे and due to which continuous water column is developed and due to which the conduction of the water which is takes place from roots to all aerial parts of the plant body. And this is explained by the scientist, but this theory is not accepted throughout the world because there are number of objection on these theories. पहिलंच आपण ऑब्जेक्शन बघू शकतो काय असणार आहे, कॅपिलरिटी जी वॉटर मध्ये कॅपिलरिटी ऑफ द वॉटर जी डेव्हलप होणार आहे ती काय असणार आहे, त्यांनी फक्त काही सेंटीमीटर पर्यंतच काय होऊ शकतं, वॉटरचं ट्रान्सलोकेशन होऊ शकतं. आणि जर आपण बघितले एकदम जे टॉल प्लांट आहेत इन दॅट प्लांट द ट्रान्सलोकेशन बाय दिस कॅपिलरी theory which is not possible, ते पॉसिबल होऊ शकत नाही. Then what are the different objection on these theory? It can't explain the ascent of sap in the tall trees. आपण आता जो पॉइंट बघितला तोच, इट कांट एक्सप्लेन द असेंट ऑफ सॅप इन द टॉल ट्रीज. एकदम जे टॉल प्लांट्स असणार आहेत त्या टॉल प्लांट्स मध्ये ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर, हाऊ द ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर इज टेक्स प्लेस, हाऊ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स from the roots to all aerial parts of the plant body through the xylem vessel against the force of gravity. How it can be possible, this cannot be explained, can't explain by this theory. या theory याच्यामध्ये या टॉल ट्रीज मध्ये या कॅपिलरी थेरीने कशा पद्धतीने असेंट ऑफ सॅप होणार हे एक्सप्लेन केलेलं नाहीये. Then the capillary tube is open at both ends, but tracheids have end walls and so it is not applicable in conifer. आपल्याला माहिती की झायलेम वेसल जे असणार आहे, झायलेम वेसल्स प्रेझेंट ओनली इन अँजिओस्पर्मिक प्लांट. फक्त अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्येच काय प्रेझेंट असणार आहे, झायलेम वेसल प्रेझेंट असणार आहे. Tracheids, xylem tracheids which are present in the gymnosperm and pteridophytic plant. And gymnospermic plant, in gymnospermic plant the conduction of water and minerals which is takes place with the help of tracheids. Gymnosperm मध्ये जे काही conduction of water and mineral होणार आहे which is takes place with the help of tracheids. Tracheidsच्या साहाय्यानेच conduction of water and minerals होईल. मग आता ह्या ज्या काही ट्रॅकिड्स असणार आहेत त्या ट्रॅकिड्सला काय असणार आहे, तर ट्रॅकिड्स हॅव एंड वॉल, ट्रॅकिड्सला एंड वॉल असणार आहे. पण जर आपण कॅपिलरी ट्यूब बघितली तर कॅपिलरी ट्यूब काय असणार आहे, कॅपिलरी ट्यूब इज ओपन ऍट बोथ एंड, त्याला दोन्ही त्याचे काय असणार आहे एंड हे ओपन आहेत. पण ट्रॅकिड्स मध्ये जर आपण बघितलं तर ट्रॅकिड्स मध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, झायलेम ट्रॅकिड्स हॅविंग एंड वॉल्स अँड दीज आर झायलेम ट्रॅकिड्स which carry out the conduction of water and minerals in the gymnosperm or conifers. So this theory is not applicable in the कोनिफर. हे कोनिफर मध्ये ऍप्लिकेबलच होऊ शकत नाही कारण कोनिफर प्लांट हे एकदम काय असणार आहे, टॉल प्लांट्स असणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये या पद्धतीनं काय होणार नाही, तर कॅपिलरी थेरीनं ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर होऊ शकत नाही. एकतर ते टॉल आहेत आणि त्याच्यामध्ये ट्रॅकिड्स प्रेझेंट आहेत आणि त्या ट्रॅकिड्सला काय असणार आहे, एंड वॉल प्रेझेंट असणार. देन द नेक्स्ट असणार आहे लोअर एंड ऑफ द ट्यूब, that is xylem must be in direct contact with the soil water. However, there exist barriers of the root cortex between the xylem and soil water. आता आपण इथं जर बघितलं तर काय आपल्याला दिसणार आहे, लोअर एंड ऑफ द ट्यूब which is the direct contact with the वॉटर. आपण जर बघितलं ही कॅपिलरी जेव्हा आपण एखाद्या सॉल्व्हंट मध्ये डीप करतो तेव्हा ती कॅपिलरी कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येते, डायरेक्ट त्याचा जो काही एंड, या ट्यूबचा एंड पोर्शन जो असणार आहे, लोअर एंड ऑफ द ट्यूब विच इज डायरेक्टली कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द वॉटर ऑर द सॉल्व्हंट, सॉल्व्हंटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये. पण आपण जर बघितलं झायलेम मस्ट, आणि तसं जर व्हायचं असेल कॅपिलरी थेरीने जर ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर होत असेल तर हा जो काही झायलेम असणार आहे, झायलेम मस्ट बी इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द सॉइल वॉटर. जे काही झायलेम आहे ते झायलेम जे असणार आहे, रूटचं झायलेम जे असणार आहे ते झायलेम जे असणार आहे
this xylem which is not directly come in contact with the soil water. सॉइल वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये झायलेम जे असणार आहे रूट झायलेम विच इज नॉट डायरेक्टली कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द सॉइल वॉटर. म्हणजे रूट मध्ये जे झायलेम आहे ते झायलेम हे डायरेक्टली सॉइल वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येत नाही. Then, however, there is a exist barrier of the root cortex between the xylem and soil water. कारण का हे जे झायलेम आहे इथं झायलेम प्रेझेंट आहे आणि इथं सॉइल वॉटर आहे. सॉइल वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये कोण येणार आहे तर रूट हेअर प्रेझेंट आहे. आणि ह्या सॉइल वॉटर आणि झायलेम रूट झायलेम याच्यामध्ये कॉर्टेक्स आहे, एंडोडर्मिस आहे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरिसायकल या सगळ्या सेल्स प्रेझेंट असणार आहेत. म्हणजे हे बॅरियर्स प्रेझेंट असल्यामुळे हे जे काही झायलेम आहे दिस झायलेम ऑफ द रूट विच इज नॉट डायरेक्टली कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द सॉइल वॉटर अँड सो देर इज नो the possibility of the conduction of the water and minerals by these capillarity किंवा कॅपिलरी थेरीने जसं एक्सप्लेन केले त्या पद्धतीने काय होणार नाही ट्रान्सलोकेशन ऑफ वॉटर विच इज नॉट पॉसिबल. देन इन प्लांट वेसल्स in plants xylem vessels with a larger diameter conduct more water than the vessels with a smaller diameter. तर आपण काय एक्सप्लेन केलं होतं इफ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज लेस म्हणजे या कॅपिलरी ट्यूबचा डायमीटर जेवढा कमी असेल तेवढं काय होणार आहे वॉटर विल राईज हाय लेवल तेवढ्या प्रमाणात वॉटर काय होणार आहे हाय लेवलला काय होणार आहे हाय लेवलला ते कंडक्ट होईल. वॉटर रायझेस हाय लेवल तेवढ्या प्रमाणात जेवढा याचा डायमीटर कमी असेल तेवढं हे वॉटर वरपर्यंत पोहोचणार आहे. वॉटर रायझेस हाय लेवल हे आपण कॅपिलरी मध्ये बघितलं होतं. म्हणजे कॅपिलरी ट्यूबचा डायमीटर जेवढा कमी असेल तेवढं वॉटर हे काय होतं अगदी वरपर्यंत पोहोचणार. पण जर आपण प्लांट्स मध्ये बघितलं प्लांट्स मध्ये ज्या काही झायलेम वेसल्स प्रेझेंट असतील in these xylem vessels in plants xylem vessels with a larger diameter जेवढा या xylem वेसलचा डायमीटर मोठा असेल तेवढं काय होणार आहे कंडक्शन ऑफ द वॉटर अँड मिनरल्स विच इज टेक्स प्लेस मोर. तिथे काय होणार आहे लार्ज जेवढा डायमीटर हा लार्जर असेल तेवढा काय होणार आहे कंडक्ट मोर वॉटर जास्तीत जास्त वॉटर काय करेल कंडक्ट करेल. आणि जेवढा या झायलेम वेसलचा डायमीटर हा कमी असेल इट कंडक्ट लेस वॉटर. म्हणजेच हे जे काही आपण कॅपिलरीच्या बाबतीत कॅपिलरी ट्यूबच्या बाबतीत जे स्टेटमेंट मांडलं होतं दिस स्टेटमेंट विच इज नॉट ऍप्लिकेबल इन द प्लांट्स मध्ये ते ऍप्लिकेबल होत नाही. बरोबर त्याच्या अपोजिट कंडिशन आपल्याला पाहायला मिळते की प्लांट मध्ये जेवढा झायलेम वेसलचा डायमीटर जास्त असेल if the diameter of the xylem vessel is more then conduction of water is more. If the diameter of the xylem vessel is less or narrow then conduction of the water which is less. So these are the different objection of these capillary theory and so this capillary theory which is rejected. त्यामुळे ही capillary theory काय केली rejected केली because this theory which cannot gives or cannot explain all these points. ते points ते explain करू शकले नाही त्याचं ते explanation देऊ शकले नाही. So this theory which is rejected. So in this way here we discuss about the two theories that is the root pressure theory and capillary theory. या दोन theory कशावरती आधारलेल्या आहेत त्याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चन विचारतो. root pressure theory which is based on the pressure which is developed in the root due to absorption of the water by the osmosis. There is a development of root pressure and due to this root pressure the conduction of water is takes place. And this capillary theory which is based on the two force of attraction that is force of adhesion and force of cohesion. So in this way here we completed the root pressure theory and the capillary theory. Thank you very much.